آپ کو اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بڑی جانفشانی سے، احساس ذمہ داری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ آپ نے بڑی بروقت آپ نے جب اس کو دیکھا برف کا پودا تو بڑی تیزی سے آ رہا ہے تو آپ نے جو اطلاعیں کی اور پوری کوشش کی آپ نے، تو آپ نے الحمدللہ بہت بڑی قومی خدمت کی ہے اور دین اور دنیا دونوں کو ہے. تو میں سچی بات ہے بہت خوش ہوا، پوری قوم آپ کو دعائیں دیتی ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو بغیر کسی تاخیر کے ملوں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ واقعی قوم کی ہیروز ہیں آپ ماشاءاللہ. رات 2:30 تھا یا 2 سے 50 تک کا ٹائم تھا نا، تو اندر سے ایک خطرناک دھوئیں اور آگ کے شعلے آئے. تو ہم اڑنے کے بعد ہی اپنا موبائل اور ٹارچ اپنے ساتھ لے گئے. تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم سو گئے تھے. ایک بڑا آواز آیا، خطرناک آواز. اس آواز کو سن کر تو ہم تینوں بھاگ گئے. تو آپ اپنا بکریوں کے ساتھ؟ جی بکریوں کے ساتھ. اچھا. تو آواز آیا بہت خطرناک آواز آیا. ہر بندہ اس آواز کو سن کر برداشت نہیں کر سکتا تھا، دل پھاڑنے والا تھا، ایسا آواز آیا. تو ہم بھاگ گئے. تھوڑا اوپر گئے تو پیچھے کی طرف ہم سیف تھے، اسی طرف ہم بھاگ گئے. تو 2 لیڈیز بھی تھے ہمارے ساتھ، ایک چھوٹی بچی بھی تھی میری. تو ہم سیف نے ہم کو آپ تو گاؤں کتنا دور تھا وہاں سے؟ گاؤں تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ تھا گاؤں تک. 4 گھنٹے کا پیدل. اچھا. ہاں پیدل. تو اپنے آپ کو سیفٹی کرنے کے بعد ہی ہم لوگوں نے ادھر میرا ابو کو کال کرنے کے بعد ابو کو بتایا اپنے موبائل سے؟ ہاں موبائل سے. اچھا. تو ابو ایسا واقعہ ہوا ہے، اندر سے جھیل پھڑ کر آئے ہیں. ہم 6 بندے تھے، ہم 6 بندے بچ گئے ہیں. تو ابھی گاؤں والوں کو آپ اطلاع کرو کال کے ذریعے اور خود بھی جاؤ. ٹھیک ہے بیٹا کر کے ابو نے کال کاٹا. تو ایک بھائی فوجی بھائی بھی تھا، وہ اور ابو دونوں نے ان کو اطلاع دیا کال کے ذریعے اور خود بھی گئے. تو وہ گاؤں والے سارے بچ گئے. تو پھر ہم بھی بچ گئے. ہم 6 تھے، ہم بھی بچ گئے. پھر ہم ادھر پھنسے تھے. بات ہمارا راستہ کاٹا تھا نا ادھر گاؤں کی طرف. تو ہم بہت پریشان تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. ایسے حالات تھا ہمارا. روٹی موٹی پانی کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ پاک آرمی نے ہیلی کے ذریعے ہم کو بھی ریسیو کیا گاؤں. تو ہمیں بہت خوشی ہو گئی پاک آرمی اور وہ اسکام والوں کی مدد سے. بس اللہ نے ہم سب کو بچایا. تو پھر پاک فوج نے ان کو وہاں سے نکالا وہاں سے؟ ہاں فوج نے. ایک ایسا پائلٹ آیا تھا، اس جگہ میں بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں، صرف اتنا تھا جگہ تھا، ادھر اس نے لینڈ کیا. پھر ہم وہ ادھر گاؤں ریسیو کیا. ایسا خطرناک جگہ تھا. میں انشاءاللہ آ رہا ہوں وہاں پہ، آپ کے اس حالات میں نا گلگت آؤں گا میں. ہاں آپ کا بہت. تو وہاں پر میں آپ سے وہاں پر مل کے پھر وہاں اعلان کریں گے انشاءاللہ. آپ کی بہادری، آپ کی جرأت اور آپ کی فرض شناسی کے لیے شیلڈ دے رہے ہیں. مہربانی، شکریہ سر. آپ نے بہت بڑی قومی خدمت آپ نے کی. قوم کی طرف سے مبارک ہے. یہ بھی آپ کو بھی شیلڈ. اور آپ کو بھی اتنی رقم 25 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں. آپ کی قومی خدمت آپ نے کی ہے بہادری و جرأت کے ساتھ، یہ اس کا انعام آپ کو ہم آپ کو بھی شیلڈ دے رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بہت مبارک ہو. اور آپ کو بھی یہ چیک 25 لاکھ روپے کا آپ کو بھی دے رہے ہیں. تو ایڈیشنل کمشنر، thank you for organizing this visit and your dutiful role. We really appreciate that. آج رات سرکاری مہمان رکھیں اور کل صبح پھر ناشتہ کرا کے ان کو واپس بھجوائیں اور ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को दावत। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी जानें बचाने वाले कौमी हीरोज़ से मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी बहादुरी की वजह से, इनके दर्द दिल रखने की वजह से बर वक्त आगाही देकर इन्होंने लोगों की जानों को बचाया। वज़ीर आज़म ने इनको कौमी हीरोज़ करार दिया और ये भी कहा कि आपकी बर वक्त इत्तला ने कीमती जानों को बचाया। इस हवाले से आपको बताएं तो वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने बर वक्त इत्तला देकर लोगों की जानों को बचाया और वज़ीर आज़म को इस पूरे वाक़ये आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बड़ी जाँफशानी से, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ और दर्द दिल के साथ आपने बड़ी बर वक्त आपने जब उसको देखा, बर्फ़ का पौधा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। तो मैं सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ, पूरी कौम आपको दुआएं देती है। मैंने कहा कि मैं आपको बग़ैर किसी ताख़ीर के मिलूं और आपको बताऊं कि आप वाकई कौम की हीरोज़ हैं आप, माशाअल्लाह। रात 2:30 था या 2:30 से 50 तक का टाइम था ना, तो अंदर से ख़तरनाक धुएँ और आग के शोले आए। तो हम उड़ने के बाद ही अपना मोबाइल और टारिच अपने साथ ले गए। तो आप उसको क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, ख़तरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपना बकरियों के साथ? हाँ, बकरियों के साथ थे। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। तो हम भाग गए, थोड़ा ऊपर गए तो पीछे की तरफ हम सेफ थे, उसी तरफ हम भाग गए। तो 2 लेडीज़ भी थे हमारे साथ, एक छोटी बच्ची भी थी मेरी। तो हम सेफ ने हमको आप तो गांव कितना दूर था वहाँ से? गांव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गांव तक। 4 घंटे? 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ, पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर मेरा अबू को कॉल किया। कॉल करने के बाद अबू को बताया अपने मोबाइल से? हाँ, मोबाइल से। अच्छा। तो अबू ऐसा वाक़या हुआ, अंदर से झील फट कर आए। हम 6 बंदे थे, हम 6 बंदे बच गए। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ, ठीक है बेटा करके अबू ने कॉल काटा। तो एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो गाँव वाले सारे बच गए। तो फिर हम भी बच गए, हम 6 थे, हम भी बच गए। फिर हम उधर फंसे थे, बात हमारा रास्ता काटा था ना उधर गाँव की तरफ। तो हम बहुत परेशान थे, पाँव में जूते भी नहीं थे, इसी ऐसे हालात था हमारा, रोटी मोटी पानी कुछ भी नहीं था। तो वो पाक आर्मी ने हेली के ज़रिए हमको भी रिसीव किया गाँव। तो हमें बहुत खुशी हो गई पाक आर्मी और वो इस्काम वालों की मदद से। बस अल्लाह ने हम सबको बचाया। तो फिर पाक फ़ौज ने उनको वहाँ से निकाला? वहाँ से? हाँ, फ़ौज ने एक ऐसा पायलट आया था, इस जगह में बैठने का कोई चांस नहीं, सिर्फ इतना था जगह था, उधर उसने लैंड किया। फिर हम वो उधर गाँव रिसीव किया। ऐसा ख़तरनाक जगह था। मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ वहाँ पे, आपके इस हालत में ना गिलगित आऊँगा मैं। हाँ, आपका बहुत। तो वहाँ पर मैं आपसे वहाँ पर मिल के फिर वहाँ ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बहादुरी, आपकी जुर्रत और आपकी फ़र्ज नासिब के लिए शील्ड है। मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत आपने की, कौम की तरफ से मुबारक है। ये भी आपको भी शील्ड, और आपको भी इतनी